નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત આપણી આસપાસ સમયની આરપાર। આજે વાત કરવી છે વ્યક્તિ વિશેષની। એક યુવા નેતા કે જેના બહેનના માર્ક્સ ઓછા આવ્યા અને એક આખું આંદોલન ઊભું થયું અને પછી એ આંદોલનની એક જન મોટી મેદની ભેગી થઈ અને એક સહેલાબ ઉભરાયો અને પછી શું થયું એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ। પણ હવે ફરી એકવાર હાર્દિક પટેલ ચર્ચામાં આવ્યા છે। કેટલી અટકળો બાદ અંતે તેમણે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને હવે એ શું કરશે? ભાજપમાં જોડાશે કે પછી આપમાં? એ તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે। કેવી રીતે હાર્દિક પટેલ બન્યો તેની સફરની વાત કરીએ આજના કાર્યક્રમમાં। એવું કહેવાય છે કે હાર્દિક પટેલ અકસ્માતે રાજકારણમાં પ્રવેશી ગયા। જુલાઈ 2015માં હાર્દિકની બહેન મોનિકા રાજ્ય સરકારની શિષ્યવૃત્તિ માટે વધારે માર્ક્સ હોવા છતાં ક્વોલિફાય થઈ શકી નહોતી, જ્યારે મોનિકાની બહેનપણી ઓછા માર્ક્સ હોવા છતાં ઓબીસી કોટા દ્વારા સમાન શિષ્યવૃત્તિ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ। એ વખતે હાર્દિક નારાજ થયો હતો અને પાટીદારોને અનામત મળે એ માટેની માંગ બુલંદ કરવા પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ એટલે કે પાસની રચના કરી હતી। અનામત આંદોલનના કારણે રાષ્ટ્રીય ચહેરો બન્યો હતો અને કોંગ્રેસના આક્ષેપ મુજબ હવે આ જ અનામત આંદોલન વખતે થયેલા કેસના કારણે હાર્દિકનું પોલિટિકલ એક્સિડન્ટ થયું છે। हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास में है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई हो। अरे भाई, हम कोई कांग्रेस या भाजपा से नहीं है, हम तो सरदार के वंशज हैं, पाटीदार का खून हम में है। और भाजपा कांग्रेस सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए रखती है। ये पाटीदार समाज आपको बरसों तक यहाँ बीच में रखेगा, क्योंकि हम किसी खून के साथ गद्दारी नहीं करते। जो खून अपना है उसे बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इस हक को हम भीख नहीं मांगते। हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात है। अगर इस देश का युवा इसी रोड पर आंदोलन के जरिए अपना हक मांगने निकलता है और उसे योग्य हक नहीं मिलता, तो उनमें से ही कोई नक्सलवाद पैदा हो सकता है, उसी में ही कोई आतंकवाद पैदा हो जाता है। कुछ लोग ने बोला भाई तुम्हारे गुजरात में तो तुम्हारा पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छा है। मैं तो ठीक है, गुजरात में देख लिया, बिहार में नहीं देखा। नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पूरे हिंदुस्तान से हमारे गुजरात में कितने एमपी है पाटीदार? 6 ना, 6 ही है, सिर्फ 6। पूरे हिंदुस्तान से हम 117 एमपी हमारे हैं, किसी को नहीं मालूम है। और इन 117 की ताकत क्या मालूम है? संसद भवन पर हमारा हक होना चाहिए। થોડા દિવસ પહેલા દાહોદમાં આદિવાસી સંમેલનને સંબોધવા આવેલા રાહુલ ગાંધીએ હાર્દિક પટેલ સાથે 1-to-1 મીટિંગ કરવાની ના કહી દેતા તે દિવસે એવું નક્કી થઈ ગયું હતું કે હાર્દિક કોંગ્રેસ છોડી દેશે। રાજકીય ચર્ચા મુજબ ખરેખર આ લડાઈ કોંગ્રેસ અને હાર્દિક પટેલ વચ્ચેની નથી, પણ હાર્દિક પટેલ અને નરેશ પટેલ વચ્ચેની છે। ભાજપ અને હાર્દિક સામેના કેસ વચ્ચેની છે। નરેશ પટેલ ક્યારથી પોતાના રાજકીય પ્રવેશની તારીખો લંબાવી રહ્યા છે। દિલ્હી જઈ ચર્ચા કરી આવે છે, પણ ફોડ પાડીને જણાવતા નથી કે તેઓ શું કરવાના છે। કોંગ્રેસ આ મોરચે ગુજરાતના પાટીદાર સમાજને નારાજ કરે એવી કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી। એવું કહેવાય છે કે હાર્દિક દબાણવશ કોંગ્રેસ છોડી છે। જો આ બધું સાચું હોય તો ચૂંટણી પહેલાં ખેલાયેલું રાજકારણ ગુજરાતના પાટીદાર સમાજમાં બે ફાંટા પાડી દેશે। એક ભાજપમાં અને બીજા નેતા કોંગ્રેસમાં જશે। 20 सालों से इस देश का युवा अपने दिल की आहट और उसे बात करने के लिए खुले मैदान में आता था, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व किसी बड़े के हाथ में था और पॉलिटिशियनों की वजह से वो टूट गया। 10 सालों के अंदर 500 लड़के को जॉब मिलती है, 500 सिर्फ 10 साल में। 8 से 9 हज़ार किसान आत्महत्या कर लेते हैं और जॉब नहीं मिलने की वजह से बच्चे जो छोटे होते हैं उसकी माँ विधवा होती है, वो आत्महत्या कर लेता है। ये सबके दिल की आहट है और इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा चला हुआ है।
और मैं मानता हूँ उसे राष्ट्रव्यापी बनाना है। स्टेट से बाहर तो हम अपने सब भाइयों को मिलने जा रहे हैं जो अगले सभी, क्योंकि जाट का भी जो मुद्दा चल रहा है तो उन लोगों ने बुलाया था कि आपको आना है इसमें। हमने कहा चलो ठीक है आते, लेकिन मिलते हैं पहले और मिलने जा रहा हूँ। और जो वो सीधी बात जो शो है ना उसमें उन लोगों ने बोला इसलिए जा रहा हूँ और उससे मिलने वाला हूँ। स्पेशली इसकी मूवमेंट के लिए नहीं जा रहा, जब जरूरत पड़ेंगे जाएंगे तो जंतर मंतर पर जाएंगे। मैं तो सस्पेंड की बात करता हूँ, ये हिंदुस्तान में तो सिर्फ पंच ही बनते, कमेटी बनती, हिंदुस्तान में यही बनता है। आज तक किसी कमेटी या पंच ने 2 दिन में हवाला दे दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया। वो पहले तो पंच नीति बनाई है ना कमेटी, उसकी तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं बना कि 2 दिन में बनाना है, 3 दिन में बनाना है, ये कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने 2 वीक का 2 वीक टाइम दिया, आप 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, क्या इसमें? तो वही तो मैं हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ही वही है, यहाँ पर वक्त ज़्यादा निकल। आपको मालूम है कि इस व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी है, फिर भी उस पर मुकदमा चलता है, 7-8 साल तक मुकदमा चलता है, 15 साल की सज़ा हम उसको दे देते और 8 साल तक तो केस चला उस पर, वो दूसरे 6 साल रहना उसमें तो 4 साल वो घर पर रहेगा। यही पर है यहाँ, बस ये आंदोलन को पूरे देश में ले जाना, पहले तो आरक्षण के मुद्दे पर सभी को चौंकाना है, जगाना है और इस देश का विकास करना है, बस यही हमारा ध्येय है। क्योंकि देश 30 से 35 साल पीछे चला गया है, हमें महासत्ता बनाना है तो ये करना पड़ेगा। પાટીદારો માટે અનામતની માંગણી સાથે આક્રમક વિરોધ પ્રદર્શનો વડે ગુજરાત ભાજપ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ભાજપ બંનેને હચમચાવી નાખનાર તરવૈયો યુવાન હાર્દિક 2015માં ચર્ચામાં આવ્યો। એ સમયે ભાજપ હાર્દિક પટેલને કોંગ્રેસનો એજન્ટ કહીને સંબોધતી હતી। હાર્દિકનું રાજકારણમાં આવવું એક અકસ્માત જ હતો। હાર્દિક પટેલનો જન્મ 20 જુલાઈ 1993ના રોજ મધ્યમ વર્ગીય ગુજરાતી પાટીદાર પરિવારમાં થયો। હાર્દિક એક સામાન્ય વિદ્યાર્થી હતો। 31 ઓક્ટોબર 2012ના રોજ હાર્દિક પટેલ પાટીદાર યુવા સંગઠન સરદાર પટેલ ગ્રુપ એટલે કે એસપીજીમાં જોડાયા અને 1 મહિના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં તેમણે વિરમગામ એકમનો પ્રમુખ બની ગયા। 2015માં હાર્દિક પટેલને નેતા લાલજી પટેલ સાથેના સંઘર્ષ બાદ એસપીજીના તેમના પદ પરથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા। જુલાઈ 2015માં હાર્દિકની બહેન મોનિકા રાજ્ય સરકારની શિષ્યવૃત્તિ માટે વધારે માર્ક્સ હોવા છતાં ક્વોલિફાઈ થઈ શકી નહોતી, જ્યારે મોનિકાની બહેનપણી ઓછા માર્ક હોવા છતાં ઓબીસી ક્વોટા દ્વારા સમાન શિષ્યવૃત્તિ માટે ક્વોલિફાઈ થઈ ગઈ। એ વખતે હાર્દિક નારાજ થયો અને પાટીદારોને અનામત મળે એ માટેની માંગ બુલંદ કરવા પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિની રચના કરી। એ વખતે આ એક બિન રાજકીય સંસ્થા હોવાનો દાવો કરીને તેનો હેતુ પાટીદારોને ઓબીસી કોટામાં સામેલ કરવાનો છે એવું કही आंदोलन आरंभ्યું હતું। आज सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक के बारे में 2 केसेस थे। एक तो उसके सामने जो सेडिशन का चार्ज लगाया सेक्शन 124A का, और दूसरा था उसकी हेबियस कॉर्पस के बारे में। दोनों केस की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी फिक्स के। काफ़ी लंबा टाइम है हमारे लिए, 2 महीना शायद हार्दिक को जेल रहना पड़ेगा। हम बेल एप्लीकेशन करेंगे, सोचेंगे, फिर हमारे यहाँ के जो लॉयर्स हैं उनकी सलाह लेंगे और शायद हम जल्दी बेल एप्लीकेशन दाखिल करते ताकि हार्दिक को 2 महीना और जेल ना रहना पड़े। दूसरी बात यह है कि तो आज जो सरकार ने बताया कि हमें 6 वीक चाहिए उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, हमारे लिए ये बात समझ में नहीं आ रही है। हार्दिक ने जो गुनाह जो किया है वो 30 सेकंड के अंदर पूरा हो गया है। 30 सेकंड में हार्दिक ने यही वर्ड बोले कि भैया तुम पाटीदार के लड़के हो, बहादुर हो, मरते नहीं हो, किसी को मार दो। ये शब्द किसी को मार दो या किसी को मार देना वो शब्द तो डिस्प्यूटेड है। तुरंत ही बताया गया कि मीडिया का मिस रिपोर्टिंग है, किसी ने वर्ड सुने नहीं है। हार्दिक जो बोला है वो जो देसाई है, विपुल देसाई, उसके कान में कुछ बातें की हैं जो किसी ने भी नहीं सुनी, लेकिन उसने जो बात सुनी है वो विपुल बताया कि मुझे हार्दिक को बताया गया था। बाद में विपुल ने भी कहा कि मैं डिस्टर्ब था, मैं सुसाइड करने के मूड में पूरा इतना डिस्टर्ब था कि मुझे क्या हो रहा है, क्या मीडिया ने पूछा और मैं क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन के लिए आए तो हमें ये बात मेरिट पे नहीं कर सकते, इसलिए मेरिट की बात तो जब होगी तब तो हम बेल एप्लीकेशन में करेंगे, तब भी होगी कि गुनाह बनता है कि नहीं बनता। पर हमारे लिए एक बात सही है कि 2 महीने के बाद 5 जनवरी के दिन
नामदार सुप्रीम कोर्ट एक केस यहीं खत्म करेगी, सुन लेगी यहीं, चार्जशीट यहीं फाइल होगा। नामदार सुप्रीम कोर्ट खुद चार्जशीट देखेगी और पता तय करेगी कि सेडिशन का इंसिडेंट बनता है या नहीं बनता है। પાસના સમર્થન સાથે જુલાઈ 2015થી શરૂ થયેલા પાટીદાર અનામત આંદોલનનું નેતૃત્વ હાર્દિક પટેલે કર્યું. પાસે સમગ્ર ગુજરાતમાં અનેક રેલીઓનું આયોજન કર્યું. અનામત આંદોલન ધીમે ધીમે ઉગ્ર બન્યું અને હાર્દિક તેનો ચહેરો બન્યો. 25 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ ગુજરાતમાંથી લાખોની સંખ્યામાં પાટીદારો એક રેલી માટે અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે એકઠા થયા. ગુજરાતમાં નવનિર્માણ પછી ફરી જનસેલાબ જોવા મળ્યો. અભૂતપૂર્વ માહોલ હતો અને પછીની સ્ટોરી જગજાહેર છે. એ વખતે ગુજરાતમાં આનંદીબેન પટેલની સરકાર હતી. હાર્દિક પર અનેક કેસ કરવામાં આવ્યા. એવો દાવો કરાય છે કે આ આંદોલનમાં 14 પાટીદાર યુવકોના જીવ પણ ગયા હતા. आज कांग्रेस पार्टी में आपने फॉर्मली ज्वाइन कर ली, क्या वजह थी? युवाओं के लिए, किसानों के लिए ज़्यादा काम करना है. पार्टी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है. और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ जिस पार्टी का नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी ने भी किया है, सरदार पटेल ने भी किया और पंडित नेहरू ने भी किया है. जिस पार्टी में काम करने का मुझे अवसर मिलेगा, ज़्यादा काम करने का अवसर मिलेगा और मैं गुजरात के साथ साथ देश के प्रमुख मुद्दों पर देश के हित के लिए काम करने का प्रयास करूँगा. हमने पहले भी कहा था जिस मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दों का अगर समाधान नहीं होगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे कहीं पर भी. आज वो समाधान हुआ है. आज गरीब बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिक्षा और रोजगार के तहत लाभ मिलने की शुरुआत हुई है, तो हमने इसीलिए ज्वाइन किया है. और वक्त आते ही सब कुछ पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है. हमारा प्रयास रहेगा सब कुछ अच्छा करने का. राहुल जी से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से मुलाकात हुई है, मनमोहन सिंह से भी हुई थी और सब लोगों से बैठकर उन्होंने यही कहा कि कम उम्र है, तुम्हारा भविष्य अच्छा है, तुम अच्छा काम करो, कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करो. છેલ્લા થોડા વખતમાં બનેલી એક પછી એક ઘટનાથી હવે આખા રાજકીય ગણિતને સમજીએ. પહેલા પાસના નેતાઓ સામેના એક પછી એક કેસ ગુજરાત સરકારે પાછા ખેંચ્યા. હવે હાર્દિક પટેલ વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી લડી શકે તેવા સંજોગો ઊભા થયા. હાર્દિકની સજા મોકૂફીની અરજી પર તાજેતરમાં જ દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં સુનાવણી થઈ. સર્વોચ્ચ અદાલતની ખંડપીઠે જ્યાં સુધી અપીલો પર સુનાવણી ન થાય ત્યાં સુધી સજા મોકૂફનો હુકમ કર્યો છે. ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિમાં ગઈકાલ સાંજથી જે પ્રકારનું વાતાવરણ બન્યું છે, જે રીતે હિંસાનો આશરો લેવામાં આવી રહ્યો છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ હિંસાથી ક્યારેય કોઈનું ભલું નથી થવાનું. સમાજ જીવનમાં એકતા, સૌ સાથે મળીને ચાલીને રાજ્યનો વિકાસ અને વિકાસ દ્વારા જ સમાજના છેવાડાના માનવીનો કલ્યાણ કરવાનો પ્રયાસ એ આપણે નિરંતર કરતા રહ્યા છીએ. મારી સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે અત્યારે એક જ મંત્ર હોય આપણો, શાંતિ. દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ વાતચીત દ્વારા આવતો જ હોય છે. લોકશાહીની મર્યાદાઓનું પાલન આપણે સૌએ કરવું રહ્યું. હું ફરી એકવાર ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને શાંતિ રાખવા માટે આગ્રહ કરું છું. હિંસાના માર્ગે જઈને ક્યારેય કશું વળતું નથી. આપણે બધા સાથે મળીને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવીએ અને સાથે મળીને ગુજરાતને જે નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો નિરંતર પ્રયાસ ચાલ્યો છે એમાં પૂરક બનીએ, પોષક બનીએ. એ જ મારી સૌ મારા ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોને આગ્રહપૂર્વક વિનંતી છે. 2015માં હિંસા ફેલાવાના એક કેસમાં મહેસાણા જિલ્લાની સ્થાનિક અદાલતે હાર્દિક પટેલને 2 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી.
બચાવમાં હાર્દિકનું કહેવું છે કે હિંસા ફાટી નીકળી ત્યારે તેઓ મહેસાણામાં હતા જ નહીં. લોક પ્રતિનિધિત્વ ધારા 1951ની જોગવાઈઓ પ્રમાણે 2 વર્ષથી વધુની સજા થઈ હોય અને અદાલતે સજાને મોકૂફ ન કરી હોય તો કોઈ ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી કરી શકાતી નથી. ગત લોકસભા ચૂંટણી પહેલા હાર્દિક પટેલે સજા મોકૂફી માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને પછી સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા પણ ખખડાવ્યા હતા. હાઈકોર્ટે સજા મોકૂફ કરી ન હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટે તેની પર તત્કાલ સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો, જેના કારણે હાર્दिक चूंटनी लड़ी शक्यो न હતો. इसमें 3 लोग जिम्मेदार है. पहले पुलिस है, दूसरे नंबर गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पर कुछ असामाजिक लोग जो जिस तरह से पूरे पिछले 55 दिनों में शांति तरीके से हमने पूरे गुजरात में रैलियाँ की. सिर्फ एक ही दिन जहाँ पर 20 लाख लोग उमड़ पड़ते हैं और उसी दिन ये होता है ताकि दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन ना बने. जनरल डायर की तरह जलियांवाला बाग जो हुआ था उसी प्रकार में जीएमडीसी का ग्राउंड याद आ रहा है. जिस तरह से बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, आरक्षण चाहे तो माँ बेटी को भेज दो, ऐसे वर्ड्स उन लोगों ने निकाले थे. घर में घुसकर मार रहे थे, गाड़ियाँ तोड़ दी, गाड़ियाँ जला दी. पहले तो जीएमडीसी ग्राउंड पर जो भी पुलिस अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए इमीडिएटली. दूसरे नंबर पर जहाँ जहाँ पर बच्चों की मौत हुई वहाँ पर जो अधिकारी नहीं, हम अधिकारी को नहीं बोलेंगे, जो कांस्टेबल है, पीआई है, पीएस है, उन लोगों को सस्पेंड कीजिए. और भगवान जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति दे. बस हमारा यही संदेश है. लेकिन पुलिस को हटाना चाहिए, पुलिस को हटा दो. आपने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया था 2 किलोमीटर का, क्या किस तरह से आपका उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही. गवर्नमेंट का लगता मुझे पावर ही नहीं है. कहाँ से बिठा दिया किसी ने, यही नहीं समझ आ रहा. और ख़ास तौर पर कोई जवाब तो होना चाहिए उनके पास. वो जवाब भी नहीं. वो बोल रहे हैं कि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया लाठी चार्ज के या पे शूटिंग साइड को, फिर भी पुलिस दे रही है. मतलब पुलिस गुंडागर्दी पर उतर रही है और पुलिस गुंडा है. क्या आगे आपका रणनीति क्या रहेगी? आगे ऑन फ्यूचर किस तरह से प्रोग्राम रहेगा अगर ये उसको नहीं मानते? नहीं, अभी जो कार्यक्रम चलते हैं उसी प्रकार चला रहे हैं. और हमने ऐलान किया है कि अगर हमारे बच्चों को 35 लाख का मुआवजा नहीं मिला जो मृत्यु हुई है उनको, तो फिर हम किसान लोगों को बोल देंगे सब्जी, पानी, दूध और जो जीवन चर्या वो गाँव में नहीं आना चाहिए. घर पे रखो, बाहर मत निकलो. हमारा जो हक है उसकी लड़ाई लड़ो. पुलिस वाले को हराओ पहले. फिर से वही मूवमेंट? हाँ, वही मूवमेंट चलेगी. हम शांति से बैठेंगे. अगर हम पर हमला करे तो छोड़ेंगे नहीं. હવે મેદાન મોકળું થયું છે. હાર્દિકના આક્ષેપ મુજબ કોંગ્રેસમાં સાઇડલાઇન કરી દેવાયો હતો. હાર્દિક પાસે વિકલ્પ હતો નહીં, ઉપરાંત ચૂંટણી લડી શકે એવી સ્થિતિમાં આવ્યો છે. ત્યારે હાર્દિકની ભાજપ સાથે શું વાત થઈ છે એ રાજકીય ખેલ છે. બીજી તરફ નરેશ પટેલની કોંગ્રેસમાં એન્ટ્રી થશે એટલે પોતે ફરી કોરાણે ધકેલાઈ જશે એ ભય હતો હાર્દિકને. અત્યારે પાટીદાર નેતા તરીકે નરેશ પટેલના કદનો પડછાયો પણ હાર્દિકને ઢાંકી દેવા પૂરતો છે. કોંગ્રેસને નરેશ પટેલ જેવા કદાવર પાટીદાર નેતા મળતા હોય તો સ્વાભાવિક છે હાર્દિકનો ભાવ ના પૂછાય. કે જ્યારે મેમ આપે જેમ મેં હમણાં જ કીધું દિલ્હીની વાત કરી કે બી ટીમ કામ કરતી હોય તો એ ટીમને જવાની જરૂર ન પડે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જો બી ટીમ કામ ન કરી શકતી હોય અને એવું લાગતું હોય એટલે જ એનાલિસિસ ચાલી રહ્યું છે કે મારે જવું કે નહીં. સ્પષ્ટપણે હજી સમાજે મને કીધું નથી તમારે જવું જોઈએ, પણ સક્ષમ લોકો, સારા લોકો, મેં પહેલી વાર પણ વાત કરી હતી કે આ જ્યારે પાટીદાર સમાજની વાત આવે, પાટીદાર સમાજના સક્ષમ લોકો, સારા લોકો જો ઉમેદવારી કરે અને મને એમ કે તમારી કોઈ જરૂર નથી તો ચોક્કસપણે હું અટકી જઈશ. પણ લોકો જ મને કે દરેક સમાજના લોકો પણ અત્યારે આવીને મને મળે છે અને એમ કહે છે કે નરેશભાઈ તાતી જરૂરત છે આપને અંદર આવવાની અને આપ થોડો આગે કૂચ કરો તો આની અંદર ફાયદો થશે. આ બધાના સમીકરણો ભેગા થશે ત્યારે હું આપની સમક્ષ આ વાતને સ્પષ્ટતા કરીશ. નરેશભાઈ, આપણે એ ટીમ અને બી ટીમની વાત કરી. ભાજપની એ ટીમ પણ મજબૂત જ છે, બી ટીમ પણ મજબૂત છે અને સી ટીમ પણ મજબૂત છે. બાકીની રહી 2 પાર્ટી, એની ટીમો હજી ક્યાંક નબળી છે તો તેમાં જવાની તૈયારી છે. આડકત રીતે સંકેત દઈ શકાય. એક પક્ષને આપે મજબૂત કીધો એટલે એ આપનો પર્સનલ વિચાર હોઈ શકે, પણ લોકોના કામ કરવા, લોકોના કામ થવા હું એ અર્થમાં કરું છું. હું રાજકારણમાં જઈ અને મિનિસ્ટર બનવાની વાત નથી કરતો. લોકો સુધી પહોંચી અને લોકોના કામ એની અમલીકરણ કેમ થાય આ અર્થમાં હું એ બી સી ટીમ કહું છું. એમાં ક્યારે એવું નથી કે કોઈ ચીફ મિનિસ્ટરથી લઈ અને નીચે ધારાસભ્યની એબીસીની વાત કરું છું. અમલીકરણ થાય, લોકો સુધી વાત પહોંચે, લોકો સુધી કામો પહોંચે, એના માટે થઈને એબીસી. અત્યારે કામો સુધી પહોંચતા એવું કહી શકાય?
અત્યારે કામો પહોંચે છે, નથી પહોંચતા એવું ન કહી સાહેબ. એની અંદર પણ વધારે વધારે કેમ વેગ મળે, એમાં ક્યાંય જરૂરિયાત પડે ને અમારે આવવાની જરૂર પડે તો ચોક્કસ પડાવીશ. તદુપરાંત હાર્દિક સામે આરોપ એવો પણ હતો કે તેમણે પોતાની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ માટે પાટીદાર સમાજની લાગણીઓને હાથો બનાવ્યો હતો. કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે તે વખતે હાર્દિક પટેલે કહ્યું હતું કે જો હું કોંગ્રેસમાં જોડાયો હોઉં તો મને દેશદ્રોહી કહેવામાં આવે છે. સાથે જ જો હું ભાજપમાં જોડાઉં તો હું એક મોટા નેતા તરીકે સ્થાપિત થાત. હાર્દિકને 2 વર્ષ પૂર્વે જુલાઈ 2020માં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. જોકે છેલ્લા ઘણા સમયથી હાર્દિક કોંગ્રેસમાં ગુંગળામણ અનુભવી રહ્યો હતો અને વારંવાર આ વિશે જાહેરમાં બોલી રહ્યો હતો. તાજેતરમાં જ હાર્દિકે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કલમ 370 નાબૂદ કરવાના નિર્ણય અને અયોધ્યામાં રામ મંદિરના નિર્માણ માટે ભાજપની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે હિન્દુ તરીકે તેમને આ વાતનો ગર્વ છે. બિલકુલ 5 રાજ્યોની ચૂંટણીમાં વિરોધ પક્ષ ખૂબ જ નબળો પડ્યો છે અને હું નહીં પણ બહુ હિન્દુસ્તાનના ખૂબ મોટા નેતાઓ જેમ કે ઇન્દિરાબેન હોય કે અટલ બિહારી વાજપેયી હોય, આ તમામ લોકો એવું કીધું છે કે સબળ વિરોધ પક્ષ વગર રાજ્ય બરાબર ચાલે નહીં. અને એ તો નોંધ થયેલી બાબત છે ને, એની બુક્સમાં લખેલું છે. ત્યારે હું પણ એવું માનું છું સબળ વિરોધ પક્ષ બહુ ખૂબ જરૂરી છે. બિલકુલ મજબૂત થવું જોઈએ. જ્યાં પણ કડીઓ ખૂટે છે જ્યાં પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નોને વાચા આપી અને વિરોધ પક્ષ મજબૂત થાય. આ એક સિક્વન્સ તમે ગોઠવશો તો છેલ્લે એવું સમજાશે કે નરેશ પટેલ, કોંગ્રેસ અને હાર્દિક પટેલના ત્રિકોણમાં સૌથી મોટો ખૂણો ભાજપનો હતો, જે દેખાતો નહોતો. ભાજપનું એક જ લક્ષ્ય હતું કે આ વખતે પાટીદાર ભાજપના પક્ષે હોવા જોઈએ. હું આનો એક બીજો સવાલ પૂછવા માંગુ છું સમાજને, આપને નહીં. લોકો એમ કહે કે આપનો અને આપનો પરિવાર કોંગ્રેસ સાથે વર્ષોથી જોડાયેલો છે. આપ 20 વર્ષ જ પાછળ ચાલ્યા છે. આમાંથી કેટલા લોકો એવા પરિવારના હશે જે કોંગ્રેસના પરિવારના વિચારધારા સાથે જ ભળેલા છે. એક સમયની બાબત હોય, એક સમયે લોકો કોંગ્રેસમાં હોય, એક સમયે બીજા પક્ષમાં હોય. પણ આપ જોવા જાઓ 25 વર્ષ 30 વર્ષ પહેલા લગભગની વિચારધારા કોંગ્રેસની હતી. મારી વાત નથી કરતો હું, જનરલ સમાજની. મારા પરિવારને હંમેશા એવું કહેવામાં આવે છે કે નરેશભાઈની અને એના પરિવારની વિચારધારા કોંગ્રેસની છે. પણ કયા પરિવારની કોંગ્રેસની નહોતી 25 વર્ષ પહેલા એ મને જાણ. જો એક નજર કરીએ તો નરેશ પટેલના એક જ નિવેદન, ગુજરાતમાં સીએમ પાટીદાર હોવા જોઈએ. ભાજપે મોકો ઝડપી લીધો અને આખી સરકાર બદલી નાખી. એ વખતે એક કાંકરે 2 પક્ષી માર્યા હતા. આમ પણ કોરોનાની બીજી વેવને લીધે ગુજરાતમાં ભાજપના નેતાઓ સામે રોષ ભભૂકી રહ્યો હતો. પરિણામે આખી સરકાર બદલીને પાટીદારને સીએમ બનાવી દીધા હતા. देखिए मन ही बना लिया दिखता है. हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत थी नहीं. यहाँ राजकोट हम साथ ही आए थे पहले, जो वो कह रहे थे हमने तो कभी मना किया नहीं. लेकिन जिस ढंग से हमें आभास हो रहा था कि मुकदमे वापस हो रहे हैं, उनका मिलना जुलना कांग्रेस के लोगों से कम हो रहा है, सामने वालों से ज़्यादा हो रहा है. मुझे दुख इस बात का है कि जिस विश्वास के साथ राहुल जी ने और पार्टी नेतृत्व ने कम उम्र में उनको कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, कम से कम पार्टी छोड़ते तो छोड़ देते. अनर्गल आरोप पार्टी आला कमान के ऊपर लगा के गए वो ठीक बात नहीं है. उनकी राजनीति की शुरुआत सामाजिक आंदोलन से हुई और वो सामाजिक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था. आनंदीबेन पटेल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थी, आप सब लोगों को मालूम है. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की. अभी वो स्टार प्रचारक थे उत्तराखंड के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जम के उन्होंने प्रधानमंत्री जी, बीजेपी सारी उनके खिलाफ भाषण दिए वहाँ पे. अब 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव की हार प्लस हम नरेश भाई से बात करना हमने शुरू किया. अब नरेश भाई से बात करना पार्टी की मजबूती के लिए अगर हम नहीं करें तो क्या करेंगे. उनसे पहले से ही बात कर रहे थे और उनकी मुलाकात हमारे से होने लगी तो मुझे लगता है कि उनको लगा मेरा स्पेस कांग्रेस पार्टी में खत्म नहीं हो जाए. ये भी एक आशंका हो सकती है. એ પછી પાટીદારને લઈને રાજકારણ ખાસ્સું ગરમાયું. એક ચર્ચા એવી છે કે નરેશ પટેલને ખાલી પાર્ટી જોઈન નથી કરવી,
સાથે સીએમનો ચહેરો પણ બન્યું છે। આજે ગુજરાતમાં ચૂંટણીની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે, પણ કોંગ્રેસ કે ભાજપ પાસે સીએમ પદનો ચહેરો નથી। અત્યારે નરેશ પટેલ અનડિટેક્ટેડ સીએમ પદના ઉમેદવાર ગણાય છે। જાણકારોનું કહેવું છે કે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં આવે એટલે હાર્દિકનું પત્તું કપાઈ જવાનું હતું। બીજી તરફ કોંગ્રેસ પાસે પાટીદાર નેતા નરેશ પટેલનો વિકલ્પ છે અને ઓબીસી ઉપરાંત ગરીબ આદિવાસી વોટ બેંક અને જિગ્નેશ મેવાણી છે જ। બીજું જોઈએ શું। देखिए, हार्दिक पटेल जी 2019 में शायद कांग्रेस पार्टी में आए थे और आते ही उनको बड़ी जिम्मेदारी दी कांग्रेस पार्टी ने भी। कहीं भी कोई प्रोग्रामों में, यहाँ राजकोट भी खुद भी साथ आया था। यहाँ पे हमारा जब आपस में लोगों से मंथन हुआ था पिछली विजिट के अंदर, हमने तो हमारी तरफ से उनको पूरा इन्वॉल्व करके काम देने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि मन बना लेने के बाद ये 5-6 महीने से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में, तो ये तो आदमी की अपनी मर्जी है। मैंने कहा ना, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आप अनर्गल आरोप नेतृत्व के ऊपर लगा के और फिर देखिए, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। 2017 के चुनाव में हमने अपनी तैयारी से चुनाव लड़ा। पाटीदार आंदोलन था, ओबीसी आंदोलन था, एससी आंदोलन था, उसका फायदा हमें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी का जो समय है 2022 का जो समय, उसके पहले नरेश भाई का प्रभुत्व ज्यादा है पाटीदार समाज पर। देखिए, ये मैं कौन होता हूँ ये जज करने वाला? ये देखिए, ये मैं तय करने वाला कोई नहीं होता हूँ। ये तो समय बताएगा कि किसका प्रभाव ज्यादा है। नहीं, जब आंदोलन 17 से पहले नहीं चले तब भी तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માના આક્ષેપ મુજબ હાર્દિક બેઈમાન અને અવસરવાદી રાજનીતિમાં માને છે। હાર્દિકના જવાથી કોંગ્રેસને કોઈ ફરક પડવાનો નથી। નરેશ પટેલના આવવાની અટકળો વચ્ચે પાર્ટીમાં તેમનું કદ ઘટી જશે તેમ માનીને છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા અને પાર્ટીને દબાણમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા। देखिए, हमारी बातचीत तो चल ही रही है उनसे हमारी बातचीत चल रही है, मिलना जुलना भी चल रहा है। हमारे पार्टी के नेता लोग भी उनसे मिल रहे हैं और बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है। नतीजे पे तो पहुंची नहीं, लेकिन पहुंच सकती है। ये अंदेशा, क्योंकि हर आदमी को मालूम है, ये टॉक ऑफ द टाउन हो रही थी बात कि नरेश पटेल जी आ सकते हैं, तो इन्होंने पहले तो खुली चिट्ठी लिखी ये जज करने के लिए कि इस खबर में कितना दम है, तो उन्होंने इनवाइट किया उनको कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो। फिर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पे आरोप लगा दिए कि पार्टी नरेश पटेल जी को नहीं लेके और पाटीदार समाज का अपमान कर रही है, ये सब योजनाबद्ध तरीके से। फिर भी उनको जब कंफर्म नहीं हुआ तो 2-3 दिन पहले खोडलधाम जाके नरेश भाई से मिले हो। जब उनको लग गया कि नरेश भाई का भी मूड हो सकता है, तब फाइनली वही हो गया जो करना था। मैं तो उनसे मिलता ही रहता हूँ। मेरे पे कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे बराबर होती रहती है। તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે પોતાના પર થયેલા કેસ પાછા ખેંચાવવા માટે હાર્દિક છેલ્લા 6-7 મહિનાથી ભાજપના નેતાઓના સંપર્કમાં હતો અને કોંગ્રેસના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેતો ન હતો। આ એક જ કારણ છે, હાર્દિક ભાજપથી દબાયેલો છે। અલબત્ત અહીં એવું કહી શકાય કે નરેશ પટેલના કોંગ્રેસમાં આગમન પહેલા અગાઉ કહ્યું તેમ ભાજપે નરેશ પટેલ, કોંગ્રેસ અને હાર્દિક પટેલના ત્રિકોણમાં પોતાનો ખૂણો ભરાવ્યો હતો અને યેન કેન પ્રકારે હાર્દિકનો ઘડો લાડવો કરી નાખ્યો છે। આવી અનેક રસપ્રદ વાતો લઈને તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત થતા થઈશું। ત્યાં સુધી જોતા રહો કે ન્યૂઝનો વિશેષ કાર્યક્રમ આપણી આસપાસ સમયની આરપાર। નમસ્કાર।